سيدنا محمد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يوم السرور ويوم المغفر أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين وختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Khatib melalui mimbar ini mengajak, terutama khususnya diri khatib pribadi dan semua jamaah salat Idul Adha rahimahullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan larangannya. Dan takwa yang menumbuhkan rasa syukur kita kepadanya, yang telah begitu banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, keharusan kita adalah memanfaatkan segala kenikmatan itu untuk mengabdi kepadanya. Sebagai manifestasi dari rasa syukur itu, salah satunya adalah ibadah kurban pada hari raya Idul Adha ini dan hari-hari tasyrik berikutnya. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan Muhammad nikmat yang banyak. Ada tafsir lain mengatakan kebaikan yang banyak. Maka dari itu, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah kurban. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Takbir dan tahlil serta tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka. Di sini kita melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji, yaitu puasa hari Arafah, pemotongan hewan kurban setelah salat Idul Adha ini, dan mengembangkan takbir, tahlil dan tahmid selama hari tasyrik. Apa yang dilakukan itu maksudnya sama, yaitu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan membahas 4 harapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang termuat dalam doanya. Harapannya menjadi harapan kita juga yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, beliau Nabi Ibrahim harapannya atas dirinya sendiri, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam amat berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, doa ini menampakkan adanya kenikmatan lain dari nikmat-nikmat Allah, yakni nikmat dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kejahiliaan, kesyirikan, menuju kepada cahaya iman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat tauhid, nikmat yang besar dari Allah SWT yang diberikan kepada kita semua, sehingga iman merupakan sesuatu yang amat prinsip dalam Islam. Allah SWT berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman, dan jadikanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Di samping itu, Nabi Ibrahim AS juga ingin memperoleh ilmu dan hikmah, sesuatu yang amat penting agar kehidupan bisa dijalani dengan mudah dan bermakna. Beliau juga meminta agar termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjadi orang yang soleh. Selain itu, meminta menjadi buah tutur kata yang baik bagi generasi kemudian sebagai bentuk penghormatan dan upaya meneladani. Puncaknya adalah meminta dimasukkan ke dalam surga hingga tidak terhina dalam kehidupan di akhirat nanti. Hal ini tercermin dalam doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli hukman wa ilmi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tuhzini yauma yub'atsun. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Doa dari doa Nabi Ibrahim ini jelas sekali betapa pentingnya menjadi orang yang soleh, sehingga sekali Nabi Ibrahim alaihissalam masih saja berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang soleh. Apalagi kita sebagai manusia biasa, orang awam, tentunya harus lebih giat untuk memproses diri menjadi orang-orang yang soleh. Termasuk adik-adik sekalian yang mondok di pesantren ini, tentunya tujuan utama adalah menjadi orang-orang yang soleh, menuntut ilmu yang bermanfaat. Itulah daripada peran orang yang soleh, selalu mengambil sesuatu yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat untuk dikembangkan, untuk ditularkan dan diajarkan kepada orang lain. Inilah di antara sikap-sikap orang yang soleh. Manakala kesalahan sudah dimiliki, cerita orang tentang diri kita, bila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, adalah kebaikan. Karena itu harus kita koreksi diri kita. Seandainya kita diwafatkan besok oleh Allah SWT, kira-kira apa yang orang ceritakan tentang kita nantinya. Hal penting lainnya dari harapan Nabi alaihissalam adalah agar amal-amalnya diterima oleh Allah SWT, termasuk orang yang tunduk dan tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Hal ini termuat dalam doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima
tobat. Syekh As-Sabuni, yakni Syekh Ali As-Sabuni, dalam kitab Sufatul Tafasir menjelaskan bahwa berulang-ulangnya Nabi Ibrahim dalam doanya menyebut Robbi, yakni artinya ya Tuhanku, agar dikabulkan doanya dan menampakkan kehinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Harapan kedua adalah harapan atas keluarga. Bermula dari orang tua yang beriman dan taat kepada Allah Taala. Karenanya beliau pun meluruskan orang tuanya sebagai dalam firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Ibrahim li abihi Ajar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Ajar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Selain istrinya yang sudah solihah, beliau juga ingin agar anak-anak menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah SWT dan orang tuanya dengan karakter akhlak yang mulia. Ini merupakan sesuatu yang amat mendasar bagi setiap anak. Karenanya beliau berdoa dalam doanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli minas solihin fabashshirnahu bigulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'auka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa dengan kesolehan diharapkan membuat sang anak selalu mendirikan sholat, hati orang pun suka kepadanya dan pandai bersyukur atas kenikmatan yang diperoleh. Hal ini pun disebutkan dalam doa Nabi Muhammad SAW, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hal yang penting, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam amat mendambakan memiliki anak, bukan semata-mata agar punya anak, tetapi bagaimana anak yang saleh itu mau dan mampu melanjutkan estafet perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Harapan yang ketiga adalah harapan yang merupakan harapan Nabi Ibrahim adalah terhadap masyarakat agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya pada masanya, tetapi juga generasi berikutnya. Dalam rangka itu, sejak muda Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuka cara orang berpikir agar tidak ada kemusyrikan dalam kehidupan masyarakatnya.
Dalam hal ini diambil oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Wa jalahum judadan illa kabir lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya. Dalam tafsir lain mengatakan akan memecahkan terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Lalu Nabi Ibrahim memecahkan berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Karena itu dalam doanya Nabi Ibrahim meminta agar Allah Ta'ala mengutus lagi Nabi yang menyampaikan dan mengajarkan ayat Allah Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam konteks sekarang, masyarakat amat membutuhkan dakwah yang mencerahkan dan memotivasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah. Harapan Nabi yang keempat adalah mengharap atas negara dan bangsa. Beliau ingin agar negara berada dalam keadaan aman dan memperoleh rezeki yang cukup dari Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada semua penduduk meskipun mereka tidak beriman. Beliau berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara famatti'uhu qalila thumma ad'aru ila adabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Syed Qutb dalam kitab Fizilalil Quran menyatakan, nikmat keamanan adalah kenikmatan yang menyentuh manusia, memiliki daya tekan yang besar dan perasaannya berhubungan pada semangat hidup pada dirinya. Apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, bila kita ukur dalam konteks negara kita, ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini karena keamanan menjadi sesuatu yang sangat mahal, sementara kesulitan mendapatkan rezeki atau makan masih begitu banyak terjadi. Namun kesulitan demi kesulitan masyarakat pada suatu negara dan bangsa ternyata bukan karena Allah tidak menyediakan atau tidak memberikan rezeki, tetapi karena ketidakadilan dan korupsi yang merajalela. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk istiqomah atau mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Meskipun banyak orang yang korupsi, kita tetap tidak akan terlibat karena jalur kita adalah jalur yang halal. Setiap orang bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan negara yang bangsa yang baik. Namun para pemimpin dan pejabat harus lebih bertanggung jawab lagi. Karena itu kita amat menyayangkan bila banyak orang mau jadi pejabat tapi tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Jangankan di hadapan Allah Ta'ala,
di hadapan masyarakat saja sudah tidak mampu. Inilah pemimpin yang amat menyesali jabatan pimpinannya. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Dzar radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ala tastahmilni qala fadraba biyadihi ala mankibi summa qala ya Aba Dzarin innaka dha'ifun wa innahu amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Abu Dzar berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku jabatan? Maka Rasulullah menepuk tangannya pada pundaknya, menepukkan tangannya kepada pundaknya. Lalu beliau berkata, hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah, sedangkan jabatan adalah amanah, dan jabatan itu akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang berolehnya dengan benar dan melaksanakan kewajibannya dalam jabatan. Akhirnya memiliki harapan yang baik tidak cukup pencapaiannya hanya dengan doa. Karenanya setiap kita harus berjuang bersama agar kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat serta bangsa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, diharapkan adanya para santri yang belajar ini akan menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang hidup dan abadi tentunya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mudahkan Allah Ta'ala untuk menciptakan atau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang disampaikan. Dengan berakhir khutbah pertama ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warhamna fa innaka khairur rajiin. Wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berikanlah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al tharna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan kekuatan kepadamu yang mengantarkan kami
ke surga, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan memberikan bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, doa muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat, dan mengabulkan doa. Allahumma jalhum hajjan mabruran wa sahyan maskuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji saudara kami yang telah naik haji jadi haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrar wa azaja as-sa'imin thawabal kamilal muwaffar. Ahmadu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasmulu bihal mizan fil mahsyar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila asfadil wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faizina bi syarafi wal afqar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahallahu wa zajar wa a'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi wa qala azamman qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibika khairil khalqi sahibil wajhil anwar warḍallahu an ashabihi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi ajmain. Allahumma amin. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlil kamrata wa rafidata wal ja'ata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa alli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gunakanlah baik sampaikan mudah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.